Good morning. How are you all? The homecoming. When are you coming home? Very soon, perhaps, we shall be meeting in the classrooms. But before that, let us continue for a while through this mode, through this medium of online education, of online classes. So, in the last few weeks, we have been dealing with a different type of topic, and the last week, that was the last, in which we had started with this Sem 3, The Homecoming. This is the short story by Tagore, and we have had some preliminary things to discuss about that. So in this short story, first we had something to discuss about Tagore himself. You can see the photograph of Tagore's, a sketch of Tagore. You can see a saintly person here. How do we go? Introduction of the author, summary of the story, themes of the story, motifs of the story, symbols, conclusion, discussion and questions. This will be the process of discussion. How much can we complete today, I don't know, but I shall try to cover as much part as the time permits. So first of all, Tagore's brief life sketch, or we may say bio. Tagore was born in 1861 and he died in 1941. Was the youngest son of Devendranath Tagore, a leader of the Brahmo Samaj, which was a new religious sect in 19th century Bengal, and which attempted a revival of the ultimate monastic basis of Hinduism as laid down in the Upanishads. He was educated at home, and although at 17 he was sent to England for formal schooling, he did not finish his studies there. In his mature years, in addition to his many-sided literary activities, he managed the family estates, a project which brought him into close touch with common humanity and increased his interest in social reforms. He also started an experimental school at Shantiniketan, where he tried his Upanishadic ideals of education. From time to time, he participated in the Indian nationalist movement, though in his own non-sentimental and visionary way. And Gandhi, the political father of modern India, was his devoted friend. Tagore was knighted by the ruling British government in 1915, but within a few years he resigned the honor as a protest against British policies in India. ટેગોરના જીવન વિશે થોડીક માહિતી છે, ઝડપથી હું વાંચી ગયો છું. એ ઝડપ એટલા માટે કરી છે કે આની વાત ગયા વખતે કરી છે એટલે થોડી રિપીટેટિવ ન લાગે. Tagore had early success as a writer in his native Bengal. With his translations of some of his poems, he became rapidly known in the West. પશ્ચિમમાં પણ એમને ખૂબ નાની ઉંમરે જ પગપેસારો કર્યો પોતાની કવિતાઓ દ્વારા. એ પ્રસિદ્ધ થયા. In fact, his fame attained a luminous height, taking him across continents on lecture tours and tours of friendship. For the world, he became the voice of India's spiritual heritage. આધ્યાત્મિક વારસો એનો અવાજ કોઈ હોય તો એ ત્યારે ટેગોર એ નામ ખૂબ જાણીતું બન્યું. And for India, especially for Bengal, he became a great living institution. એક માણસ એક પોતે સંસ્થા બની જાય એવી એક વાત આ પેરેગ્રાફમાં તમને દેખાય. Although Tagore wrote successfully in all literary genres, he was first of all a poet. બધા જ પ્રકારના સાહિત્યમાં એમની કલમ ચાલી છે. એ નવલકથા કયો કે શોર્ટ સ્ટોરી કયો કે ડ્રામા કયો કે અન્ય લખાણો, ગદ્ય લખાણો, પદ્ય લખાણો બધામાં. But he was best known as a poet. Among his 50 and odd volumes of poetry are Mansi, Sonartari and Balak, The Flight of Cranes. The English renderings of his poetry, which include The Gardener, Fruit Gathering and The Fugitive, do not generally correspond to particular volumes in the original Bengali, and in spite of its title Gitanjali Song Offerings,
The most acclaimed of them contains poems from other works besides its namesake. ઘણા બધા કાવ્યોને ભેગા કરીને ગીતાંજલિ, સોંગ ઓફરિંગ્સ. ગીતાંજલિ એટલે શું? તો ગીતો દ્વારા અંજલિ. એટલે ઘણા બધા ગીતોની વાત આ ગીતાંજલિ પુસ્તકમાં એમણે ઉમેરી છે. ઘણા બધા ગીતો લખ્યા છે અને આ ગીતાંજલિ માટે જ એમને આપણે જાણીએ છીએ એ મુજબ 1913માં નોબેલ પારિતોષિક મળ્યું. He was known as Nobel laureate at that time in 1913. આજે પણ એ ભારતના નોબેલ લોરિએટ ગણાય છે લિટરેચરમાં, સાહિત્યમાં પહેલું નામ એવું. Tagore also left numerous drawings and paintings and songs for which he wrote the music himself. ટેગોર કેવી પર્સનાલિટી હશે એનો ખ્યાલ આવે એટલા માટે એક વાક્ય લખ્યું છે. એણે પોતે ડ્રોઈંગ્સ પણ બનાવ્યા, પેઇન્ટિંગ્સ પણ બનાવ્યા, કવિતાઓ લખી, સ્કૂલ સ્થાપી, ઘણું બધું કર્યું. તો ઓલ ઇન વન એક ઇન્સ્ટિટ્યુશન જેમ સંસ્થા ચાલે એમાં માણસ ચાલે. એટલે એક સંસ્થામાં ઘણું બધું થતું હોય, ભણાવવાનું કામ થતું હોય, ટ્રેનિંગનું થતું હોય, બીજી ઘણી બધી વ્યવસાયિક પ્રવૃત્તિઓ થતી હોય. તો એવી એક સરસ મજાની ઇન્સ્ટિટ્યુશન હોય કે જ્યાંથી આપણે માણસો મળે, તાલીમ પામેલા, કેળવણી પામેલા. તો આ એક માણસ જ પોતે સંસ્થા બની જાય. આ કેવી અદ્ભુત ઘટના છે. એટલે બંગાળમાં આવા બે ચાર આપણને મહાનુભાવો મળ્યા કે જેમણે એક વ્યક્તિમાં એક સંસ્થા આખી સમાવી લીધી હોય એવું બને. તો ટેગોર એક પોતે ખૂબ મોટી સંસ્થા જેવા એવું એમનું વ્યક્તિત્વ અને ખૂબ ડિવોટેડ ટુ ઓલ ધ લાઈફ્સ માઇન્યુટેસ્ટ થિંગ્સ ઓફ લાઈફ વી કેન સે. જીવનની ઝીણામાં ઝીણી બાબતોને વણી લેવામાં ટેગોરે ઘણું બધું કામ કર્યું, ઘણો બધો ભોગ આપ્યો અને સુંદર એક જીવન એનો એક પરિચય આપણને અહીંયાથી થાય. હવે આપણે ટેગોરની સ્ટોરી શરૂ કરતાં પહેલાં ગ્લોસરી જોઈએ. તો આ ગ્લોસરી છે, શબ્દો છે. એ શબ્દો વાર્તામાં આવતા શબ્દો છે એટલે અહીંયા તમારી સામે આ રીતે મૂક્યા છે. તો તમે જોઈ શકો છો રિંગ લીડર આવો એક શબ્દ છે. તો એ વાર્તામાં આવતો શબ્દ છે ધ લીડર ઓફ એ સ્મોલ ગ્રુપ. હવે આ શબ્દ કેટલાક સમજાવવા પડે એવા હોય, કેટલાક ના હોય. તો માસ્ટ એટલે શું? તો એ વર્ટિકલ પોલ ઓન એ શિપ ઓર એ બોટ યુઝ ટુ સપોર્ટ. એને માસ્ટને ગુજરાતીમાં શું કહેવાય એ મને ખ્યાલ નથી, પણ એક બોટ કે સારી શિપ હોય તો એમાં એક પોલ ઊભો કરેલો હોય જે શઢ ચડાવવા માટે કામ આવતો હોય. હવાનું વહેણ કઈ બાજુ છે, વહેણને પકડીને શઢ જે ચડાવે હોડીમાં, બોટમાં, એના માટે જે એક લાંબો પોલ ઊભો કરવામાં આવે, એક મોટું લાકડું વરો જેને કહેવાય, એ વરો ઊભો કરવામાં આવે. દેટ ઇઝ નોન એઝ માસ્ટ. મડ ફ્લેટ, એ સ્ટ્રેચ ઓફ ફ્લેટ. આવા ઘણા બધા શબ્દોને એના સિમ્પલ ભાષામાં એટલે અંગ્રેજીમાં જ અર્થો આપ્યા છે. એ અર્થો તમે અહીંયા જોઈ જાઓ અને બને તો એના સ્ક્રીનશોટ્સ લઈ લો, સો દેટ ઇટ કેન બી યુઝફુલ વેન યુ રીડ ધ સ્ટોરી ઇટ સેલ્ફ. જ્યારે તમે વાર્તા વાંચો ત્યારે તમને એ ઉપયોગી થાય. આ ફ્યુરીઝ એક શબ્દ છેલ્લે છે નીચે, એટલે ગ્રીક પુરાણોમાંથી, ગ્રીસના પુરાણોમાંથી આવેલો એક શબ્દ છે. ફ્યુરીઝ એટલે શું? તો સ્પિરિટ્સ ઓફ પનિશમેન્ટ્સ, એવા તત્વો જે સજા કરે છે. તો એને ફ્યુરી કહેવાય. ફ્યુરી એટલે આમ તો ગુસ્સો, તો જે આપણને સજા કરે છે દેટ ઇઝ નોન એઝ સ્પિરિટ્સ ઓફ પનિશમેન્ટ્સ. indignantly to behave in an angry or annoyed way as a result of something perceived to be unjust. Indignant એટલે ગુસ્સે, indignantly એટલે ગુસ્સાથી. તો આવા જુદા જુદા શબ્દો એ તમે તમારી અનુકૂળતાએ વાંચી જાઓ. આ બીજું પેજ છે ગ્લોસરીનું. ઘણા બધા શબ્દો એમાં તમને અઘરા દેખાશે. સલનલી ઇન એ બેડ મૂડ, બહુ ખરાબ મનસ્થિતિ હોય એને સલન કહેવાય. SULLEN, સલન. અને સલનલી એટલે શું? તો ખરાબ મૂડથી. પરપેચ્યુઅલ એટલે કાયમી.
નેવર એન્ડિંગ, કોઈનો એનો અંત નથી એવું અનંત. ન્યુસન્સ, કોઈ વસ્તુ એવી હોય જેનાથી આપણને સતત ગુસ્સો આવે એને ન્યુસન્સ કહેવાય. જોરથી મ્યુઝિક વાગતું હોય, ન ગમે એવા કર્કશ અવાજો થતા હોય, ગંદકી થતી હોય, વાસ આવતી હોય, ધીઝ આર ઓલ ન્યુસન્સીસ. કોઈ કેટલાક માણસો પણ ન્યુસન્સ જેવા હોય. પ્રિજ્યુડાઇસ, પૂર્વગ્રહ. અનબાઉન્ડેડ, અપિયરિંગ ટુ હેવ લિમિટ્સ, નો લિમિટ્સ. અનબાઉન્ડેડ એટલે અસીમ, સીમા વગરનું. Indiscretion, behavior that is unwise or displays a lack of good judgment. જેને કહેવાય કે વિવેક બુદ્ધિ ન હોય એવું. ઓર્નામેન્ટલ, સારું દેખાતું. ઓર્નામેન્ટલ એટલે સુશોભિત એમ કહી શકો તમે. ઇમ્પર્ટિનન્ટ, રૂડ ઓર ડિસરિસ્પેક્ટફુલ. ઉદ્ધત જેને કહેવાય, અપમાનજનક બિહેવિયર કરતા હોય એવા. રિસેન્ટ એટલે તિરસ્કાર હોવું. અનસાઇટલી, અનપ્લેઝન્ટ ટુ લુક એટ. સેલ્ફ કોન્શિયસ, સેલ્ફ કોન્શિયસ એટલે પોતાની જાત વિશે થોડોક ઊંચો અભિપ્રાય, એને સેલ્ફ કોન્શિયસ એવું કહી શકાય. પણ અહીંયા એનો અર્થ એક્સેસિવલી ઓર અનકમ્ફર્ટેબલી કોન્શિયસ ઓફ વન્સ અપિયરન્સ ઓર બિહેવિયર. પોતાના દેખાવ પ્રત્યે બહુ સભાન હોવું, દેટ ઇઝ સેલ્ફ કોન્શિયસ. વધારે પડતું કોન્શિયસ થઈ જવું. અનડ્યુલી, અનનેસેસરી. ત્રીજું પેજ. neglect, to give little or no attention to someone or something. Backward, unsophisticated and not very clear. Jeer, to mock or make fun of someone, મજાક કરવી. Clumsy, અણઘડ. ક્લમ્ઝી એટલે અણઘડ. ડ્રેન્ચ્ડ એટલે પલળેલું, ભીનું, ખૂબ ભીનું હોય એવું. કોન્સ્ટેબલ, એ પોલીસમેન. ફ્લશ્ડ, become red or hot as a result of illness or emotion. શરમથી લાલ થઈ જવું અથવા બીમારીથી કલર બદલી જવો, શરીરનો ફિક્કા પડી જવું, એને ફ્લશ્ડ કહેવાય. ક્રિટિકલ, સિરિયસ. fathom, a unit of measurement equal to 6 feet for water depth. પાણીની ઊંડાઈ માપવા માટે 1 ફેધમ એટલે 6 ફૂટ. એજિટેશન, a state of anxiety or extreme emotional disturbance. માણસ અંદરથી હચમચી ગયો હોય ત્યારે એજિટેટેડ એમ કહેવાય. તો એજિટેટેડ પર્સનાલિટી, અંદરથી ખૂબ જ દ્રવિત હોય એવું. તો આ થઈ આપણી ગ્લોસરી, અઘરા શબ્દો. હવે સમરીમાં છીએ. વાર્તા તો આખી તમારી સામે તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં હશે જ. યુ શુડ રીડ દેટ સ્ટોરી ઓન યોર ઓન. તમારી વાર્તા તમારે જાતે વાંચવાની છે. પણ હોમ કમિંગ એટલે ઘરે પાછા ફરવું તે. આ સ્ટોરીમાં શું આવે છે તો એની એક નાની સમરી અહીંયા મેં મૂકેલી છે. તમે પણ મારી સાથે વાંચજો, પ્રયાસ કરીએ સમજવાનો. The story begins against the backdrop of a rural setting in a village nearby Kolkata. કલકત્તા હવે જે કોલકાતા કહેવાય છે એની બાજુમાં આવેલું એક ગામ. એવા રૂરલ સેટિંગમાં એટલે ગ્રામ્ય પરિવેશમાં આ વાર્તા ચાલુ થાય છે. એટલે ગામડાની વાર્તા છે, ગામડાથી શહેરમાં જતી વાર્તા છે, અને શહેરમાં પછી શું સ્થિતિ થાય છે એની વાર્તા છે. ધ પ્રોટેગોનિસ્ટ એટલે મુખ્ય પાત્ર ફટિક. ફટિક ચક્રવર્તી is carrying out acts of mischief with his friends. ફટિક ચક્રવર્તી નાનકડો છોકરો છે, તોફાની છે, પોતાના મિત્રો સાથે સતત તોફાન કરતો રહે. He enters into a quarrel with his younger brother માખન. પોતાના નાના ભાઈ સાથે ઝઘડો થઈ જાય અને માખન અને ભાઈ આને ક્યારેય બને નહીં ફટિકને, એટલે વારંવાર ઝઘડા થયા કરે. એમાં એક આ ઝઘડો થાય છે નદી કિનારે રમતા રમતા. આફ્ટર ઓલ ધીસ હેપન્સ, આ બધી વાત ચાલતી હતી ત્યાં, ઝઘડો ચાલતો હતો ત્યાં, એ બોટ કેરીઝ એ મિડલ એજડ મેન
with grey hair and dark moustache to the shore. એક બોટ નદી કિનારે લાંગરતી હોય અને એમાંથી એક મધ્યમ ઉંમરનો માણસ, વાળમાં સફેદી ચાલુ થઈ ગઈ છે એવું અને જેની મૂછ હજી પૂરેપૂરી કાળી છે, કાળી દેખાય એવી મૂછ, એ ત્યાં કિનારે ઉતરે છે માણસ. The man asks Phatik the whereabouts of Chakravartis, but the young lad refuses to answer. આ માણસ જે ઉતરે છે સીધા ફટિકને પૂછે છે કે આ ચક્રવર્તીનું ઘર ક્યાં આવ્યું. હવે પોતે જ ચક્રવર્તી છે, ફટિક ચક્રવર્તી, અને એને પોતાનું જ ઘર બતાવવાનું હતું, પણ એ કંઈ જવાબ આપવાની, પેલા અજાણ્યા માણસને જવાબ આપવાની ના પાડે છે, કંઈ જવાબ દેતો નથી, એની ઉપેક્ષા કરે છે. Later it is discovered that the man is none but his maternal uncle Bishambar. અને છેલ્લે મોડેથી એને ખબર પડે છે કે આ જે આવ્યા વ્યક્તિ એ તો એના પોતાના મામા છે, બિશંબર. અને પછી જે ભલે થાય છોકરાની એ આપણે જાણીએ છીએ. બિશંબર stays happily with the Chakravartis for some days. મામા થોડાક દિવસ ચક્રવર્તી ખાનદાનમાં, કુટુંબમાં રોકાય છે. After some days, he offers to take Phatik with him to Kolkata for his education. આગળ ભણવા માટે ફટિકને અમે કલકત્તા લઈ જઈએ એમ મામા કહે છે કે હું લઈ જાઉં, ત્યાં ભણાવીશ એને. કારણ કે સ્વાભાવિક મોટા શહેરોમાં ભણતર, એની સંસ્થાઓ હોય, સારું ભણતર હોય એવું માનવામાં આવે. ફટિક્સ જોય નોઝ નો બાઉન્ડ્સ. ફટિકને પહેલેથી આ ગામડામાં રહેવું ગમતું નહોતું, એટલે આજે એને મામાએ જ્યારે કીધું કે હાલ તને કલકત્તા લઈ જાઉં, ત્યારે એને ખૂબ મજા આવી ગઈ કે વાહ, હવે તો જામી જશે, હવે આપણા ઉપર કોઈની કાંઈ નહીં. માં સતત આખો દી એને ખીજાતી હોય, પિતાજી ખીજાતા હોય, એવું કાંઈ જ નહીં. બિફોર લિવિંગ he ensures to make peace with his brother Makhan and gives him his toys. માખણ સાથે સતત ઝઘડો કરતો રહેતો આ ભાઈ ફટિક હવે જ્યારે કલકત્તા જવા જાય છે ત્યારે પોતાના ભાઈને પોતાના રમકડા બહુ ઉદાર મનથી આપતો જાય છે. કયા કયા રમકડા? તો ફિશિંગ રોડ, માછલી મારવાનું જે પેલું રોડ આવે એને દોરી બાંધેલી હોય એવું, કાઇટ એટલે પતંગ, અને માર્બલ્સ. માર્બલ્સ એટલે આપણે ગોટી કહીએ જે, એ ગોટીઓ એને બધી આપી દે છે. બહુ મોટા મને, ઉદાર મને, કારણ કે મોટો ભાઈ તો એ જ છે પાછો, ફટિક. When Phatik reaches Calcutta, much to his dismay, he is unwelcome at his aunt's house. આવું સ્વાભાવિક બનતું જોવા મળે વાર્તામાં કે કલકત્તા પહોંચે છે ત્યારે એના મામી એને બહુ આવકારતા નથી. શું કામ? The aunt despises the young lad as an economic burden for the family. આ ક્યાં આવી પડ્યો મામીને એમ થાય છે. એક તો અમારું પૂરું થતું નથી ને હવે આ ત્રીજા, એ પોતાના બે બાળકો તો છે જ, હવે ત્રીજાને આને ક્યાં હાચવવાનું. Phatik is not well received in his school also, where his cousins studied. એના મામાના બે દીકરાઓ છે જે સ્કૂલમાં ભણે છે એની જ એમાં પ્રવેશ આપવામાં આવ્યો, પણ સ્કૂલમાં પણ એ થોડોક અળખામણો, કોઈની એની સાથે ભળે નહીં, એટલે અનવેલકમ જેવો છે સ્કૂલમાં પણ. His teachers beat him mercilessly for not doing his lessons. શિક્ષકો, ઘણા બધા શિક્ષકો થોડા ક્રૂર પણ હોય, આમ હોમવર્ક ન કર્યું હોય તો ધોકાવી નાખે છોકરાઓને. ગામડાઓની સ્કૂલમાં એવું બનતું, એવું શહેરોમાં પણ બનતું હોય છે. અત્યાર સુધી બનતું હતું, હવે બહુ ઓછું થઈ ગયું છે. He even loses his lesson book. અને અનાયાસે એની લેસન બુક એટલે હોમવર્કની સ્કૂલની બુક પણ ખોવાઈ જાય છે. Fearing his aunt and annoyed by all this, Phatik leaves his uncle's home one day. પોતાના મામીની ખૂબ ડર લાગે છે કે આ બુક ખોવાઈ ગઈ એટલે મામી તો હવે વારો કાઢી નાખશે, અને આમ ગુસ્સે તો બહુ હતો સ્કૂલ ઉપર ને, ટીચર્સ ઉપર ને, પરિસ્થિતિઓ ઉપર ને. એટલે ફટિક છે એ એક રાત્રે ઘરેથી બહાર નીકળી જાય છે. He is later retrieved by the police in a very feverish condition. ખૂબ વરસાદ પડે છે, અત્યારે જેમ વરસાદ આજે પણ પડી રહ્યો છે એમ ખૂબ વરસાદ પડતો હોય છે ત્યારે, અને 2 દિવસ શોધખોળ ચાલે છે. પછી પોલીસને ફરિયાદ થઈ એટલે પોલીસ છે એક આવા છોકરાને ગોતીને લઈ આવે છે.
ફટીકને ગોતીને લઈ આવે છે અને એને ખૂબ તાવ આવતો હોય છે ત્યારે ફટીક, who was already missing his home and his village, continually asked his uncle when the holidays would come. આ છોકરો બીમારીમાં કોણ યાદ આવે? વધુમાં વધુ તો માં યાદ આવે. તો માને યાદ કરે છે, ઘરને યાદ કરે છે. આ શહેરમાં આવે એને મજા ન આવી. એને જેવી ધારણા કરી હતી કે શહેરમાં આપણે ખૂબ જલસા કરશું, મજા કરશું, but he could not enjoy there. એટલે હવે એને ઘર પાછું યાદ આવ્યું કે ત્યાં તો મસ્તી હતી, ત્યાં મજા હતી, તોફાનો હતા, દોસ્તારો સાથે મસ્તી મજા કરતા. એટલે હવે એને ઘરે જવાની ચાનક ચડી છે. એટલે મામા એને સતત કીધા કરે કે આપણે રજામાં પાછા જઈશું, રજામાં જઈશું. તો રજા ક્યારે, વેકેશન ક્યારે? એટલે આ ફીવરિશ કન્ડિશનમાં એને મળી આવે છે પાછો જ્યારે, ત્યારે એ સતત પૂછ્યા કરે છે મામાને કે આ રજાઓ ક્યારે આવશે, ઘરે ક્યારે જઈશું. બટ હી ઇઝ આસ્ક ટુ વેઇટ. એને સતત રાહ જોવાનું કહેવામાં આવે. હાવેવર ફટીક્સ કન્ડિશન્સ વર્સન. બીમારી ખૂબ વધતી ગઈ. તાવમાં 2 દિવસ એ વધુ જકડાયેલો જ રહ્યો અને એના કારણે એની બીમારી છે એ પકડાતી નથી. એની પરિસ્થિતિ, હાલત બગડતી જાય છે. વરસાદમાં ખૂબ પડ્યો હશે એ પણ કારણ છે. એટ લાસ્ટ હિઝ મધર કમ્સ રનિંગ ટુ સી હિમ. ગામડામાં માને ખબર મોકલ્યા એટલે માં દોડતી આવી ગઈ કલકત્તા પોતાના ભાઈના ઘેરે, એટલે ફટીકના મામાના ઘેરે. એટલે ત્યાં આવે છે. એન્ડ ફટીક હેઝ ઓનલી વન થિંગ ટુ સે બિફોર ધ સ્ટોરી એન્ડ્સ ઓન એ હાર્ટફેલ્ટ નોટ. મધર, ધ હોલિડેઝ હેવ કમ. બહુ કરુણ અંત છે આ વાર્તાનો. અહીંયા અંત છે વાર્તાનો, તમને દેખાશે કે માં જ્યારે એની પાસે પહોંચે છે ત્યારે મગજમાં તાવ ચડી ગયો છે, એ લવારીમાં કંઈક બોલ્યા કરે છે સતત, અને એના કારણે એને કોઈ ભાન નથી કે શું બોલવું. એટલે એક જ વાક્ય બોલે છે, મધર, ધ હોલિડેઝ હેવ કમ. રજાના દિવસો આવી ગયા. કઈ રજાની વાત છે? વિચ હોલિડેઝ? માં કહે છે કે તું ચિંતા કરમાં, સાજો થઈ જાય એટલે આપણે જલ્દી જાશું અહીંથી. બટ ધ ફટીક્સ condition is so bad that he cannot move even in his bed. So the story ends with this note, mother, the holidays have come. આ કયા હોલિડેઝની વાત કરે છે? હવે એને લાગે છે કે મારા દિવસો કદાચ પૂરા થવા આવ્યા છે. લેખક કહેતા નથી કે ફટીકનું શું થાય છે પછી, એ આપણા ઉપર છોડી દે છે. આપણે સમજવાનું છે કે હવે શું થયું હશે બચારાનું. સો વી કેન સી ટેગોર જેવો રાઇટર આ વાર્તાને કરુણ અંત નથી આપી શક્યો, કારણ કે એની પાસે પોતાનું એક રુજુ હૃદય છે. એટલે આ ખુલ્લો અંત મૂકી દે છે. એક વાક્ય બોલીને ફટીક છે ચૂપ થઈ જાય છે. પછી ફટીકનું શું થાય એ કંઈ કહેવામાં આવ્યું નથી. ત્યાં વાર્તામાં આપણે જજ કરવાનું છે. ઓફકોર્સ વી કાન્ટ બીકમ જજમેન્ટલ, બટ ધ રાઇટર હેઝ given us an opportunity to think about it, that how we play with lives. આપણે જીવન સાથે કેવી રમત રમીએ છીએ કે બાળકોને એમના મૂળિયાથી અલગ કરીને એક મોટી એવી આફતમાં મોકલી દઈએ, શહેરો જેવી આફત. ગામડામાં સરસ રીતે ઉછરતું બાળક ભલે તોફાની હોય, તોફાન તો બાળકનો સ્વભાવ હોય, તો તોફાન ન કરે તો કોણ કરશે? બાળક ન કરે. પણ એવા એને મૂળથી ઉખેડીને, હવે જ્યારે મૂળથી ઉખડીએ ત્યારે શું થાય આપણને ખબર છે કે મૂળથી ઉખડવાનું અંજામ એક જ હોય છે, દેટ વી ડાય સમડે. આવી એક સંકેત ત્યાં પડેલો છે કે કદાચ ફટીકનું મૃત્યુ થયું હશે, કદાચ થયું પણ હોય, ખબર નથી. બટ ધીસ ઇઝ એન ઓપન એન્ડેડ સ્ટોરી ફોર અસ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. એટલે આઈ રિક્વેસ્ટ યુ ટુ રીડ ધ સ્ટોરી થરલી. બરાબર વાર્તા વાંચજો ધ્યાનથી એકવાર, અને વાર્તા વાંચ્યા પછી તમને એમાંથી એની રુજુતા, એની ભાવસભરતા, એની ભાવનાત્મક શૈલીઓ, લેખક જે રીતે વાત મૂકે છે કે મા બાપે પોતાના બાળકોને અમુક ઉંમર સુધી અળગા ન જ કરવા જોઈએ, તો આવા ઘણા બધા થીમ્સ એમાં પડેલી છે. શહેરોની જે પ્રચંડતા છે, પ્રચંડતા એ બાળકને ગળી જાય એવી હોય છે. તો આવું ઘણું બધું એમાં પડેલું છે. આવી થીમ્સની વાતો થોડીક અહીંયા તમારી શરૂઆત માટે મૂકું છું. આજે બહુ સમય નથી આપણી પાસે, એટલે અહીંયા હું થોડી વાર 1-2 વસ્તુની વાત કરીને પછી મારી વાતને પૂરી કરીશ. થીમ એટલે શું? તો વાર્તામાં જે વિષય વસ્તુ છે. વાર્તા તો વાર્તા તત્વ છે કે પછી આમ બન્યું, પછી આમ બન્યું, પછી આમ બન્યું. પણ લેખક વાર્તા દ્વારા બીજું જે કંઈક કહેવા માગે છે એ શું છે?
તો જે થીમ છે કહેવા માગે છે એ વસ્તુ એને આપણે અંગ્રેજીમાં થીમ કહીએ. તો themes are the ethos and essence of a literary work that serve as an undercurrent ideas throughout the story. વાર્તા દરમિયાન બીજા એના અંડરકરન્ટ્સ ક્યાં છે, એનો મૂળગત વાર્તાનો ભાવ કયો છે. વાર્તા તો ફટીકની છે, એ સિમ્બોલ છે, એક માત્ર સંકેત છે, પણ એના દ્વારા લેખક એ બીજું કંઈક કહેવા માગે છે. શું છે? તો પહેલી જે થીમની વાત આવે છે, દેટ ઇઝ ધ કોન્ટ્રાસ્ટ બિટવીન કન્ટ્રી લાઈફ, સિટી લાઈફ. ગ્રામ્ય જીવન અને શહેરી જીવન, આ બંને વચ્ચે વિરોધાભાસ. ગ્રામ્ય જીવનની મજા એક અલગ પ્રકારની છે, શહેરી જીવનની મજા એક અલગ પ્રકારની. ધ કન્ટ્રી લાઈફ ઇઝ જનરલી અન્ડરસ્ટુડ ટુ બી પ્યોર એન્ડ અનકરપ્ટેડ. The same holds true in the story. There is a green lush of glorious meadow, river banks and open spaces. આ વાર્તામાં ક્યાંય કિલોમીટરો સુધી ફેલાયેલી ગ્રીનરીની વાત આવે છે. હરિયાળું આખું ગ્રાઉન્ડ હોય, નદી કિનારો હોય, બાળકો તોફાન મસ્તી કરતા હોય. ગ્લોરિયસ મિડોઝ, મોટા મેદાનો જે એકદમ ગ્રીન કવરથી છવાયેલા છે. રિવર બેન્ક્સ એન્ડ ઓપન સ્પેસીસ. A city is deprived of such natural gifts. Instead, it is congested with concrete jungles. સિટીઝમાં આવું તમને ન જોવા મળે, મોટા મેદાનો હોય ને એને હરિયાળી બધે વૃક્ષો વાવેલા હોય ને ખેતરો હોય ને, એવું તો ક્યાંય શહેરોમાં જોવા ન મળે. અને એમાંય કલકત્તા જેવું મોટું શહેર, આપણા 4 મોટા શહેરોમાંનું એક જેને કહેવાય છે કે દિલ્હી, મદ્રાસ, મુંબઈ અને કલકત્તા, આ 4 મેટ્રો સિટીઝ છે આપણે. એટલે મેટ્રોમાં તો કેવું વાતાવરણ હોય, તમને 1 ઇંચ પણ જગ્યા ન મળે ક્યાંય. આવા શહેરો અને એની બાજુમાં આવેલું એક ગામડું, આ બંને વચ્ચે જે કોન્ટ્રાસ્ટ બનાવ્યો છે, એ કોન્ટ્રાસ્ટ એક પહેલી થીમ. એટલે લેખક કદાચ ગામડાને વધુ ઉજ્જવળ ગણે છે શહેરો કરતાં, અને એ સાચી પણ ઘટના છે, તમે પણ કદાચ એ અનુભવ કરતા હો એવું બને. ફટીક વોઝ અ રિંગ લીડર એમંગસ્ટ હિઝ ફ્રેન્ડ. આ બીજી એક થીમની વાત આવે છે. ઇન ધ વિલેજ, ફટીક છે રિંગ લીડર છે, પોતાના ગામડામાં મિત્રો સમા એ લીડર જેવો છે. while in Kolkata he is left neglected like a stray dog that has lost its master. જ્યારે શહેરમાં આવે છે કલકત્તામાં, ત્યારે એની ઉપેક્ષા થાય છે. એ જાણે શેરીનો કૂતરો હોય એમ બધા એની સાથે વ્યવહાર કરે અને કોઈ એનું માસ્ટર ન હોય. The boy whose proposal was unanimously seconded in the village finds himself being jeered and insulted by his own cousins in Kolkata. જે છોકરાનો પૈડો બોલ ઉપાડવા ગામડાના એના મિત્રો તૈયાર રહેતા, એવડા જ છોકરા અહીંયા શહેરમાં એની મસ્તી કરે, એનું ઇન્સલ્ટ કરે, અને પોતાના જ કઝિન્સ, મામાના દીકરા જેનું ઇન્સલ્ટ કરે. આવી એક થીમ પણ ત્યાં દેખાય છે. એટલે એના કારણે જે મનો ઉદ્વેગ જે ઊભો થાય ફટીકના મનમાં, એની એક વાત અહીંયા કરવામાં આવી છે. તો આ 2 થીમને અત્યારે આપણે આપણા અભ્યાસ માટે શરૂ કરીએ, રાખીએ. અત્યારે હું મારું કામ અહીંયા થંભાવું છું. Next time when we meet, we shall be discussing some more themes and more motifs. So, today we complete the session here with this note that you have a good time ahead. Thank you. Thank you all. Mm.